الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা অগণিত অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে
আজকে চমৎকার এই ক্লাসে কোরআনে কারিমের তৃতীয় পারার অষ্টম ক্লাস সালাতুল মাগরিব আদায় করবার পর আমাদেরকে যুক্ত হওয়ার মতো তৌফিক সুযোগ ইনায়েত করেছেন। আমরা মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে কালিমাতুশ শুকুর কালিমাতুস সুজুদ আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। আমি আশা করি আপনারা আমাকে ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছেন এবং সবাই আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আমরা তাহলে প্রথমে রিভিউ ক্লাস করি, রিভিশন দিই। আপনাদের দুইজনের বলার প্রেক্ষিতে আজকে দেখি আমরা রিভিউ ক্লাসটা এভাবে নিব, অর্থাৎ শাব্দিক ওয়ার্ড ধরে ধরে। আমি তো আগে একরকম করতাম, আজকে আপনাদের বলার প্রেক্ষিতে দেখি, আজকে করে দেখি আমরা কেমন ফিল করি, তাহলে পরবর্তীতে দেখবো ইনশাল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ইয়াওমা সেদিন, কোন দিন? হাশরের ময়দানে। ইয়াওমা সেদিন, তাজিদু পাবে, কোন দিন? হাশরের দিন। কে পাবে? কুল্লু নাফসিন, প্রত্যেক নফস। ইয়াওমা তাজিদু, ইয়াওমা সেদিন, তাজিদু পাবে, কুল্লু নাফসিন প্রত্যেক নফস, মা আমিলু যা সে আমল করেছে, মিন খাইরিন ভালো কাজ থেকে, ভালো কাজ থেকে যতটুকু করেছে, মুহদরা এটাকে সে উপস্থিত পাবে, হাজির অবস্থায় পাবে, বিদ্যমান পাবে। ওয়ামা আমিলাত মিনসু এবং মন্দ যেটা করেছে সেটাও সে সেদিন পাবে। তাহলে ভালো যতটুকু করেছে হাজির হবে, মন্দ যতটুকু করেছে সেটাও সামনে একেবারে হাজির। আল্লাহু আকবার। গত ক্লাসে বলেছিলাম না যে লা ইউগাদিরু সাগীরাতান ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা, মানে আমরা বলবো সেদিন আল্লাহ 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 আল্লাহ, কাফেররা বলবে লা ইউগাদিরু সাগীরা ওয়ালা কাবীরা, এ কেমন কিতাব, একটু ছোট জিনিস তো সেটা ছেড়ে দেয় নাই, একটু বড় জিনিস সেটাও তো বলক্রমে একটু তো ছেড়ে দেয় নাই। লা ইউগাদিরু সাগীরাতান ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা, সবই এটার মধ্যে সংরক্ষিত আছে। সূরা আল হাক্কা 29 পারার 25 এবং 26 নম্বর আয়াতে আছে, ওয়া আম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বিশিমালিহি, যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, ফায়াকুলু ইয়া লাইতানি লাম উতা কিতাবিয়া, তখন সে বলবে হায় যদি আমার আমলনামা আজকে আমাকে দেওয়া না হতো, ওয়ালাম আদরি মা হিসাবিয়া, এবং আমার হিসাবটা যদি আজকে আমি না জানতাম। সূরা আল হাক্কা, রেফারেন্স লিখে রাখবেন 25 এবং 26 নম্বর আয়াত। অন্য জায়গায়ও আছে সূরা যুখরুফের 38 নম্বর আয়াত, ক্বালা ইয়া লাইতানি ওয়া বাইনাকা, ক্বালা ইয়া লাইতা বাইনি ওয়া বাইনাকা বু'দাল মাশরিকাইনি ফাবিসাল করিন, যেদিন হিসাব পাবে তখন সেদিন আক্ষেপ করে বলবে, কাফের মুশরিক শয়তান যারা, তারা বলবে ইয়া লাইতা বাইনি ওয়া বাইনাকা বু'দাল মাশরিকাইন, আজকে আমার মাঝে আর আমার হিসাবের মাঝে পূর্ব পশ্চিম যেরকম দূরত্ব, এরকম দূরত্ব যদি হতো, আফসোস করে বলবে। এই যে হিসাব, নিজের হিসাবেই তো নিজে জাহান্নামে যাচ্ছে, তাই না? হিসাব যখন সামনে আসবে তখন বলবে আমার হিসাব আর আমার মাঝে দূরত্বটা যেন এমন হতো, পূর্ব এবং পশ্চিমের দূরত্ব যেমন। তাওয়াদ্দু লাউ আন্না বাইনাহা, এই যে এবার আসি এখানে,
তাওয়াদ্দু কামনা করবে, লাউ আন্না বাইনাহা ওয়া বাইনাহু, এই যে একটু আগে আয়াত পড়লাম পূর্ব পশ্চিমের দূরত্ব কামনা করবে, আর এখানে চাচ্ছে কি কামনা করবে কি, লাউ আন্না বাইনাহা ওয়া বাইনাহু, তার মাঝে আর হিসাবের মাঝে যেন আমাদাম বাঈদা, এটা বিশাল দূরত্ব যেন হয়, অনেক বেশি দূরত্ব যেন তাদের মাঝে হয়, হিসাবের মাঝে আর তার মাঝে, বাইনাহু বাইন আন্না বাইনাহা ওয়া বাইনাহু আমাদাম বাঈদা ওয়া ইউহাযযিরুকুমুল্লাহু নাফসাহু, আর আল্লাহ তোমাদেরকে সাবধান করেন তার নিজের সম্পর্কে, ওয়াল্লাহু রাউফুম বিল ইবাদ, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের প্রতি দয়ালু দয়াবান। কুল ইন কুনতুম, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, ফাত্তাবিউনি, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, মিলাদ পড়িও না, শুধু শুধু মিলাদ পড়ে আমার ভালোবাসা না, ফাত্তাবিউনি, তাহলে আল্লাহকে ভালোবাসার মাপকাঠি কি, রাসূলের ইত্তেবা করা, ঠিক আছে? আমরা ভালোবাসার মাপকাঠি নিয়েছি মিলাদ পড়া, মিষ্টি খাওয়া, সিন্নি খাওয়া, এইগুলোকে আমরা ভালোবাসার মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছি। জি, আমি একটু পড়াইনি, তারপরে আপনারা মতামত দিয়েন। আমিও মনে করি যে যাক আমি একটু পড়াইনি। কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসো, ফাত্তাবিউনি, তাহলে তোমরা কেবল আমারই অনুসরণ করছ, আমারই অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহর ভালোবাসার মাপকাঠি কি বলেন, লেখেন একটু। আল্লাহর ভালোবাসার মাপকাঠি ইত্তেবাউর রাসূলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বাংলা ভাষায় যদি বলি রাসূলের অনুসরণ করা, রাসূল যেভাবে আমাদেরকে করতে চলতে বলেছেন ঠিক সেভাবে করা, এটাই হলো আল্লাহর ভালোবাসা। আর আল্লাহ যদি কাউকে ভালোবাসে, নবীর ভালোবাসাও তার নসিবে অটোমেটিক্যালি এসে যাবে। তাহলে ইত্তেবাউর রাসূলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইত্তেবাউর রাসূল, মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ, ইত্তেবাউর রাসূলি সাল্লাল্লাহু, রাসূল, রাসূল সিনটা মিনাজবুন, রাসূল, হ্যাঁ রাসূল, মাশাআল্লাহ, এই যে লিখেছেন ইত্তেবা বানানটা আবার ভুল করেছেন, ইত্তেবাউর রাসূলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে আপনাকে কি করতে হবে, রাসূলের রাসূলকে অনুসরণ করতে হবে। রাসূলের অনুসরণের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার ভালোবাসাটা লুকায়িত। ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি, আমাকে অনুসরণ করো, ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, আল্লাহ তোমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহু গফুরুর রহিম, আর আল্লাহ তাআলা তিনি মহা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু, আল্লাহু গফুরুর রহিম। কুল আতিউল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে নবী আপনি আপনার উম্মতকে বলে দেন, আতিউল্লাহ, তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো, ওয়ার রাসূলা, এবং রাসূলকেও মানো, আল্লাহর কথা মানো, আল্লাহর কথা মানে কোরআনের কথা, ওয়ার রাসূল, রাসূলকে মানো মানে রাসূলের হাদিস, রাসূলের পুরো জিন্দেগি। ফাইন তাওয়াল্লাহ, আমার এই নসিহত শোনার পরে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফাইনাল্লাহ, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা লা ইউহিব্বুল কাফিরিন, তিনি কাফের যারা তাদেরকে পছন্দ করেন না। এই পৃষ্ঠাটা আমি রিভিশন দিলাম। এবার আমি এটাকে আগে যেভাবে পড়তাম আবারও একটু এভাবে পড়ি তো। ইয়াউমা, সেদিন, তাজিদু পাবে, কুল্লু নাফসিন, প্রত্যেক নফস, মা আমিলাত, যা সে আমল করেছে, মিন খাইরিন, ভালো কাজ থেকে, মুহদরান, উপস্থিত, উপস্থিত পাবে ভালো কাজ, কাজ যা সে করেছে, প্রত্যেক নফস সেদিন এগুলো উপস্থিত পাবে। ওমা আমিলাত, এবং যা সে কাজ করেছে, মিন সুইন, মন্দ কাজ থেকে, তাওয়াদ্দু, মিন সুইন, মন্দ কাজ থেকে যেটা করেছে সেটাও সে পাবে। তাওয়াদ্দু পাওয়ার পরে কি করবে, ভালো মন্দ দুটোই পাবে, পাওয়ার পরে তাওয়াদ্দু কামনা করবে নফস, লাউ আন্না বাইনাহা ওয়া বাইনাহু, তার মাঝে আর ওই আমল নামার মাঝে যেন হয় আমাদাম বাঈদা, বিশাল দূরত্ব যেন হয়, ওয়া ইউহাযযিরুকুমুল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন, নাফসাহু, তার নিজের ব্যাপারে, আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন রাউফুম বিল ইবাদ, বান্দার প্রতি অনুগ্রহশীল,
বান্দার প্রতি রাসূল হলেন কি অনুগ্রহশীল। বল হে নবী আপনি বলে দেন, ইন কুনতুম যদি তোমরা তুহিব্বুন আল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসো, ফাত্তাবিউনি ফাইত্তাবিউনি তাহলে তোমরা কেবল আমারই অনুসরণ করো, ইউহিব্বুকুমুল্লাহ তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, ওয়া ইয়াগফির লাকুম এবং তিনি ক্ষমা করে দিবেন তোমাদেরকে, যুনুবাকুম তোমাদের গুনাহগুলো, ওয়াল্লাহ আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুরুর রহিম, তিনি গফুর এবং রহিম, পরম করুণাময় অসীম দয়ালু ক্ষমাশীল। বল হে নবী আপনি বলে দেন, আতিউল্লাহ তোমরা আল্লাহকে মেনে চলো, ওয়ার রাসূল এবং রাসূলকেও মেনে চলো, ফাইন তাওয়াল্লাও এই নসিহত করার পরেও যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফাইন্নাল্লাহ তবে তার জেনে রাখা উচিত, ফাইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বুল কাফিরিন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে তিনি পছন্দ করেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে তিনি পছন্দ করেন না, ফাইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বুল কাফিরিন। ইন্নাল্লাহ আস্তাফা ইন্না নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইন্না নিশ্চয় আল্লাহ আল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইস্তফা তিনি মনোনীত করেছেন, আদামা আদমকে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি মনোনীত করেছেন আদমকে। ইন্নাল্লাহ আস্তাফা আদামা নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মনোনীত করেছেন আদমকে, ইন্নাল্লাহ আস্তাফা আদম, ইন্নাল্লাহ আস্তাফা আদম, ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইস্তফা তিনি মনোনীত করেছেন আদম আদমকে, ওয়া নূহা এবং নূহকে, ওয়া আলা ইব্রাহিমা এবং ইব্রাহিমের বংশধরকে, ওয়া আলা ইমরান এবং ইমরানের বংশধরকে, আলাল আলামিন বিশ্ববাসীর উপর, বিশ্ববাসীর উপর আল্লাহ তাআলা এদেরকে মনোনীত করেছেন। যুররিয়াতাম বা'দুহা মিন বা'দ, যুররিয়াতাম বা'দুহা মিন বা'দিন, যুররিয়াতাম বা'দুহা মিন বা'দিন, যুররিয়াতাম বা'দুহা মিন বা'দ। ذرية بعدها من بعض والله سميع عليم। যুররিয়া মানে বংশধর, যুররিয়াতাম বাদুহা যুররিয়া সন্তান সন্ততি, বাদুহা তাদের এক অংশ, মিন বাদিন অপর অংশের, তাদের এক অংশ আরেক অংশের বংশধর, যুররিয়াতাম বাদুহা মিন বাদিন আল্লাহু সামিউন আলিম। আল্লাহু আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সামিউন আলিম, তিনি হলেন সামিউন শ্রবণকারী, আলিমুন তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। ইদ ক্বালাত ইমরাআতু ইদ যখন ক্বালাত বলল ইমরাআতু ইমরাআতু ইমরান ইমরানের স্ত্রী, এই যে এই সূরার নাম হলো সূরাতু আলে ইমরান, আলে ইমরান আল মানে বংশধর, ইমরান মানে ইমরানের, ইমরানের বংশধর। ঈসা আলাইহিসসালামের মা হলো মারিয়াম, মারিয়াম আলাইহিসসালামের মা হলো বাবা হলো ইমরান, মারিয়াম আলাইহিসসালামের পিতা হলেন কে ইমরান। এই আলে ইমরান দ্বারা এই এই যে সূরাতু আলে ইমরান, এই ইমরান দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য, ঈসা আলাইহিসসালামের নানা অর্থাৎ মারিয়াম আলাইহিসসালাতু আসসালাম এর আলাইহিসসালাতু আসসালাম এর বাবা ইমরান। তো ঈদ ক্বালাত ইমরাআতু ইমরান ইমরানের স্ত্রী, তার মানে ইমরানের স্ত্রী তাহলে কে হবে, ইমরান যদি হয় ঈসা আলাইহিস সালামের নানা, তাহলে ইমরান যদি হয় ঈসা আলাইহিস সালামের নানা, তাহলে ইমরানের স্ত্রী ঈসা আলাইহিস সালামের, ঈসা আলাইহিস সালামের কি হবে, ঈসা আলাইহিস সালামের নানি। মাশাআল্লাহ, এটা আপনাদেরকে মেমোরি টেস্ট করলাম, আপনারা প্রেজেন্ট আছেন কিনা মেমোরি নিয়ে। জি, ইদ ক্বালাত ইমরাআতু ইমরান, তাহলে আমরা ঈসা আলাইহিস সালামের নানি, ঈসা আলাইহিস সালামের নানার আলোচনা, তারপরে একটু পরে আসবে মারিয়াম আলাইহিস সালামের ঘটনা, তারপরে আসবে ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা, তার মানে নানা নানি, তারপরে তাদের সন্তান মারিয়াম,
মারিয়ামের সন্তান, স্বামী ছাড়া তার পুত্র সন্তান ঈসা আলাইহিস সালামের আলোচনা আমরা আজকের ক্লাসে পাবো ইনশাআল্লাহ। ঈদ যখন কালাত বলল ইমরাতু ইমরান, ইমরানের স্ত্রী, রব্বি হে আমার রব, ইন্নী নিশ্চয় নাজারতু আমি নজর করেছি, নজর মানে মানত করেছি, লাকা আপনার জন্য, মা ফি বাতনি আমার পেটে যা আছে তা, আমার গর্ভের মধ্যে যা আছে এটাকে আমি মানত করেছি লাকা আপনার জন্য, মা ফি বাতনি আমার পেটের মধ্যে যে সন্তান আছে এই সন্তানটা আপনার জন্য আমি কি করেছি, মানত করেছি। ঈসা আলাইহিস সালাম নানির নাম কি? নানির নাম তো এখানে নাই, একটা নাম পাবেন কিন্তু এখানে নাই। এখানে আমরা ধরে রাখবো ঈসা আলাইহিস সালামের নানি ইমরানের স্ত্রী, পাবো ইনশাল্লাহ। ওয়েট, ইন্নী নাযারতু লাকা নিশ্চয়ই আমি মানত করেছি, মা ফি বাতনি আমার পেটে যা আছে তা, আমার পেটে যা আছে তা আমি কি করেছি, মান্নত করেছি আপনার জন্য, আপনার জন্য আমি কি করেছি, মান্নত করেছি। মা ফি বাতনি মুহাররারান স্বাধীন করে দেব এটাকে, ফাতাকাব্বাল মিন্নি আপনি আমার থেকে এটাকে গ্রহণ করুন, ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ও আল্লাহ নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী, আল্লাহ আপনি হলেন সর্বশ্রোতা আর মহাজ্ঞানী, আপনি আমার থেকে আমার এই মানত আপনি কি করুন, গ্রহণ করুন। إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فلما অতঃপর যখন وضعتها فلما অতঃপর যখন وضعتها ওই ইমরানের স্ত্রী, ইমরানের স্ত্রী হান্না বিনতে ফাখুজ, হান্না নামটা হলো হান্না, লিখে রাখেন হান্না বিনতে ফাখুজ। তো বিনতে ফাখুজ লেখার দরকার নাই, আমরা শুধু হান্নাই লিখি। ঈসা আলাইহিস সালামের নানির নাম হলো হান্না আর ঈসা আলাইহিস সালামের নানার নাম হলো ইমরান। এই যে সূরার নাম হলো ইমরান, এই যে এই বানানটা, এটা হলো ঈসা আলাইহিস সালামের নানার নাম, এই বানান। আর হান্না নামটা এটা কোরআনে নাই, এটা তাফসীর থেকে। তাহলে হান্না, হান্না, হ্যাঁ ঈশান পুরো শব্দ একটু দেখে বলা যায় কিনা, হান্না, হ্যাঁ হান্না। إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما অতঃপর যখন ওয়াদআতহা ওই হান্না ঈসা আলাইহিস সালামের নানি মারিয়াম আলাইহিস সালামকে যখন প্রসব করলো, ওয়াদআতহা মানে প্রসব করলো, হা মানে তার সন্তানকে, ক্বালাত তখন সে আল্লাহ তাআলাকে বলল, রব্বি হে আমার রব, ইন্নী ওয়াদআতুহা উনসা আল্লাহ আমি তো একটা কন্যা সন্তান প্রসব করেছি, আল্লাহ আমি তো একজন কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। ফাখুজ না, হান্না বিনতে ফাখুজ, আমি তো ফাখুজ হলো হান্নার মায়ের নাম, হান্নার বাপের নাম ফাখুজ, আমি তো হান্নার বাপের নাম বলতে চাইনি, আমি আপনাদেরকে সংক্ষেপে বলেছি, শর্ট করছি আর কি। হান্না তার নাম হলো হান্না, ফাখুজ হলো তার বাবার নাম, হান্নার বাবার নাম, জি শুধু হান্না। তাহলে তখন সে আল্লাহ তাআলাকে বলল, কে? হান্না, ইন্নী ওয়াদআতুহা উনসা আল্লাহ আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি, আল্লাহু আ'লামু বিমা ওয়াদআত অথচ আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানেন, বিমা ওয়াদআত যা সে প্রসব করেছে, যা সে প্রসব করেছে এটা আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানেন। ওয়ালাইসা যাকারু কাল উনসা, ওয়ালাইসা যাকার আর ছেলে সন্তান নয়, কাল উনসা মেয়ে সন্তানের মতো, ছেলে কখনো মেয়ের মতো নয়, ছেলে ছেলে, মেয়ে মেয়ে। ওয়ালাইসা যাকারু কাল উনসা, ওয়ালাইসা যাকারু কাল উনসা ওয়া ইন্নী সাম্মাইতুহা মারইয়াম যেদিন প্রসব করেছে ওই দিনেই হান্না, স্বামী হলো কি ইমরান, তারা দুইজনে মিলে সন্তানের নাম রাখলো মারিয়াম। তাহলে যেদিন প্রসব করেছে ওই দিনে নাম রাখা যায়। আমরা তো 7 দিন, এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, 14 দিন কিংবা 21 দিন নাম রাখে আকিকা করি, কিন্তু যদি ওই দিনও নাম রাখা হয় ওইটা সুন্নতের খেলাফ হবে না। ওই দিন যেদিন হয়েছে ওই দিনে সে নাম রাখতে পারে, ওই দিনে যদি সম্ভব হয় আকিকা দিতে পারে,
এখান থেকে প্রমাণ আমরা পেলাম। ওয়া ইন্নী সাম্মাইতুহা মারিয়াম, যেদিন সন্তান হয়েছে ওই দিনে তিনি বলেন আমি আমার সন্তানের নাম রেখেছি মারিয়াম। ওয়া ইন্নী উঈদুহা, আর আমি উঈদুহা বিকা, আপনার আশ্রয়ে তাকে সুপর্দ করেছি। ওয়া যুররিয়াতাহা, এবং তার সন্তানকে, এখনো তো তার সন্তান আসেনি, কারণ মাত্র জন্মগ্রহণ করলো মারিয়াম, সন্তান আসবে কোত্থেকে? সন্তান আসবে তো যখন সন্তান হওয়ার মতো হয়, তাই না? কিন্তু অ্যাডভান্স, অগ্রিম ঈসা আলাইসাল্লামের নানি অর্থাৎ হান্না, মারিয়াম আলাইসাল্লামের মা, আল্লাহ তাআলাকে ডেকে বলছে, আল্লাহ আমি আমার সন্তান মারিয়ামকে আপনার কাছে সুপর্দ করে দিয়েছি। ওয়া যুররিয়াতাহা, এবং আমার এই সন্তান মারিয়াম থেকে যে সন্তান আসবে ওই সন্তানকেও আমি আপনার কাছে সুপর্দ করেছি মিনাশ শাইতানির রাজিম, অভিশপ্ত শয়তানের ওয়াসওয়াসা, শয়তানের শয়তানি থেকে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য হাদিসে আসছে যে মারিয়াম আলাইহিস সালাম যখন দুনিয়াতে মায়ের গর্ভ থেকে আসলেন তখন তাকে শয়তান টাচ করতে পারেনি, এবং ঈসা আলাইহিস সালামও যখন মারিয়ামের গর্ভ থেকে দুনিয়াতে আসছেন তাকেও শয়তান টাচ করতে পারেনি। মায়ের গর্ভ থেকে যখন কোনো সন্তান দুনিয়াতে পড়ে তখন শয়তান টাচ করে, কারণ শয়তানের কাজে তো শয়তানি করা, শয়তানের কাজে কি শয়তানি করা। কিন্তু মারিয়াম আলাইহিস সালামের মা আল্লাহ তাআলাকে এই দোয়া করেছেন, দোয়া তো করেছেন সন্তান হওয়ার পরে, তাই না? কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো কবুল করে রেখেছেন আরো আগে, কারণ তার গর্ভ থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম আসবে, রূহুল্লাহ। তো যেহেতু তিনি একজন জলিল কদর নবী, তো তার মাও তো সেই মানের হওয়া দরকার, তাই না? নবী যেমন, তার মা কি তার চেয়ে কি কম গুণ সম্পন্ন হবেন? অবশ্যই না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আগেই শয়তানের টাচ করা থেকে, স্পর্শ করা থেকে মারিয়ামকে বাঁচিয়েছেন, এবং সর্বশেষ তার সন্তান ঈসা আলাইহিস সালামকেও জন্মের পর পরে শয়তান যে টাচ করে ওই টাচ থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে কি করেছেন? হেফাজত করেছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। উঈদুহা বিকা ওয়া যুররিয়াতাহা মিনাশ শাইতানির রাজীম, শয়তানের প্রভাব থেকে, আসর থেকে, ক্রিয়া থেকে। ফাতাকাব্বালাহা রাব্বুহা বিকাবুলিন হাসানিন ওয়া আনবাতাহা নাবাতান হাসানা। ফাতাকাব্বালাহা রাব্বুহা বিকাবুলিন হাসান। ফাতাকাব্বালাহা, ফাতাকাব্বালাহা, অতঃপর আল্লাহ তাআলা কবুল করলেন, রব্বুহা, তার রব তাকে কবুল করলেন। কার রব? মারিয়াম আলাইহিস সালাম। আমরা কিন্তু মারিয়াম আলাইহিস সালামের কাহিনীর মধ্যে আছি। ফাতাকাব্বালাহা, এ হা মানে এটা মুয়ান্নাসের শব্দ, হু হুমা হুম হা, ওয়াহিদে মুয়ান্নাস গায়েব এই শব্দটার হা, দমির এটা। ফাতাকাব্বালা, তাকাব্বালা ভাবে তাফাউল, তাকাব্বালা তাফাআলা, এরকম। ফাতাকাব্বালাহা, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে গ্রহণ করলেন, রব্বুহা, আল্লাহ তাআলা কে? তার রব, বিকাবুলিন হাসানিন, উত্তম কবুল হিসাবে আল্লাহ তাআলা তাকে গ্রহণ করলেন। ওয়া আনবাতাহা নাবাতান হাসানা, ওয়া আনবাতাহা নাবাতান হাসানা, ওয়া আনবাতাহা নাবাতান হাসানা, ওয়া আনবাতাহা নাবাতান হাসানা, আর তাকে গড়ে তুললেন নাবাতান হাসানা, উত্তম রূপে তাকে গড়ে তুললেন। মারিয়াম আলাইহিস সালামকে উত্তম রূপে কি করলেন? গড়ে তুললেন। ওয়া কাফফালাহা জাকারিয়া, এবং তাকে তত্ত্বাবধায়ক বানালেন তার জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে। ওই কালে এরকম যখন কাউকে কোনো সন্তানকে মানত করত, যদি ছেলে সন্তান হতো তাহলে ছেলে সন্তানকে ওই বাইতুল মাকদাসের নির্দিষ্ট একটা জায়গায় রাখা হতো। এটা আল্লাহ তাআলার কুদরতে আল্লাহ তাআলা তাকে লালন পালন করে বড় করাতেন যে কোনো ওয়েতে। তার দায়িত্ব কেউ নিতে হতো না, তার দায়িত্ব সবাই নিত। কিন্তু যখন এটা মেয়ে সন্তান হয়েছে মারিয়াম, তাই না? তো এখন মেয়ে সন্তান হওয়ার কারণে, মেয়ে সন্তান হওয়ার কারণে, মেয়ে সন্তান হওয়ার কারণে তার স্পেশাল দায়িত্ব জাকারিয়া আলাইহিস সালাম নিলেন, মেয়ে হওয়ার কারণে। এখানে একটা লটারি লাগছিল, লটারির ব্যবস্থা হয়েছিল যে কে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। আমরা এই কথাটা একটু পরে পাবো, লটারির কথাটা একটু পরে আছে। কুল্লামা দাখালা আলাইহা, কুল্লামা, যখনই দাখালা, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম প্রবেশ করতেন, আলাইহা ওই মারিয়াম আলাইহিস সালামের কাছে, জাকারিয়া 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 যখন মারিয়ামের কাছে প্রবেশ করতেন, আল মেহরাব, মেহরাব মানে যে জায়গার মধ্যে মারিয়াম আলাইহিস সালাম
লালিত পালিত হচ্ছিলেন, বড় হচ্ছিলেন। ওই মেহরাব কক্ষে, মেহরাব মানে কক্ষ। আর এমনিতে আমাদের যে মেহরাব আছে, এই মেহরাব শব্দের অর্থ হলো অস্ত্র রাখার জায়গা। হারবুন শব্দ থেকে, হারবা, হারবুন অর্থ যুদ্ধ। আর মেহরাব শব্দের অর্থ হলো এটা ইসমে জরফ, অস্ত্র রাখার জায়গা, মেহরাব। এজন্য ইমামদের ইমামদের যে মেহরাবটা আছে না, আমরা যে ইমাম আছি, আমরা যে যেখানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ি, এটা হলো কি অস্ত্র রাখার জায়গা। এখন যদি আমি অস্ত্র রেখে ওখানে নামাজ পড়ি, আমি তো এমনিতেই জঙ্গি, তাই না? তো যদি অস্ত্র থাকে তাহলে তো মাশাল্লাহ, জঙ্গি আলাল জঙ্গি, মানে জঙ্গির উপরে আমি জঙ্গি হয়ে যাব। যাক, এখন মনে করেন যে ওই শাসক নাই, যদি আগের শাসক থাকতো তাহলে তো আমি ওভার জঙ্গি হয়ে যেতাম, এখন হয়তো ওইভাবে জঙ্গি হব না। জি, তাহলে কুল্লামা দাখালা আলাইহা যাকারিয়াল মিহরাব, তাহলে মেহরাব, মেহরাব শব্দের অর্থ কি অস্ত্র রাখার জায়গা। কুল্লামা দাখালা আলাইহা যাকারিয়াল মিহরাব ওয়াজাদা ইনদাহা রিজকা, ওয়াজাদা আর পেত, ইনদাহা জাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাকে পেত, রিজকান ওখানে গিয়ে তার কাছে পেত, রিজকান খাদ্য সামগ্রী। কেমন খাদ্য সামগ্রী? অসময়ের, অসিজনের, বেসিজনের ফল ফসল সেখানে পেত, ফসল, ফল ফ্রুটস। ক্বালা ইয়া মারইয়াম, তিনি বলেন হে মারইয়াম, আন্না লাকি হাযা, তোমার কাছে এগুলো কোথা থেকে আসলো, তুমি এগুলো কোথা থেকে পেলে? ক্বালাত হুয়া মিন ইনদিল্লাহ, মারইয়াম আলাইহিস সালাম বলল এগুলো তো আমি আল্লাহর তরফ থেকে আমার কাছে আসছে। মিন ইনদিল্লাহ, কোথা থেকে আসছে? মিন ইনদিল্লাহ, এগুলো আল্লাহর তরফ থেকে আমার কাছে আসছে। পুত্র সন্তান হলে বাইতুল মাকদিসে কেন রাখা হতো? এটা ওই সময় ছিল, তখন তো আর বাইতুল্লাহ কিবলা ছিল না, তখন তো আর বাইতুল্লাহ কিবলা ছিল না। এখন বাইতুল্লাহ যেমন আমাদের মূল জায়গা, তখন মূল জায়গা ছিল তাওহীদবাদীদের কোথায়? ওই এই বাইতুল মাকদাস, বাইতুল মাকদাসের একটা নির্দিষ্ট জায়গা, এটা তখনকার জন্য ওই শরীয়ত ছিল। মিল্লাদুনকা, ক্বালাত হুয়া মিন ইনদিল্লাহ, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইয়ারযুকু, তিনি রিজিক দেন, মান ইয়াশা, ও যাকে চান তাকে, বিগাইরি হিসাবিন, হিসাব ছাড়া তাকে রিজিক দেন। হুনালিকা দাআ যাকারিয়া রাব্বা, হুনালিকা, একবার জাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন যে এই মারিয়ামের কাছে অসময়ে ফল ফ্রুটস আসছে, তখন এদিকে আবার জাকারিয়া আলাইহিস সালাম তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, এবং তার স্ত্রীও কি ছিল? বন্দা ছিল, সন্তান হচ্ছিল না। তার মনে আগ্রহ জাগলো, যেই আল্লাহ, যেই আল্লাহ, যেই আল্লাহ এই এই কোন সিজন ছাড়া ফল দিতে পারেন, ওই আল্লাহ নিশ্চয়ই, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমার স্ত্রী বন্দা, এত তো সত্ত্বেও আমাকে আল্লাহ তাআলা সন্তান দিতে পারেন। তার মনে এই আশা জাগ্রত হলো। এই আশা যখন জাগ্রত হলো, হুনালিকা দাআ যাকারিয়া রাব্বা, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলো। ক্বালা, তিনি বললেন, রব্বি হাবলি, রব্বি আমার রব, হাবলি, হাব আপনি দেন, লি আমাকে, মিল্লাদুনকা আপনার তরফ থেকে, যুররিয়াতান সন্তান, তয়্যিবাতান পবিত্র। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। দোয়াটা একটু পড়ি আমরা। রব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা যুররিয়াতান তয়্যিবা, রব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা যুররিয়াতান তয়্যিবা। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলো, আল্লাহ আপনার তরফ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান আপনি দান করুন। ইন্নাকা সামিউদ দুআ, নিশ্চয় আপনি হলেন দোয়া শ্রবণকারী। আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বলেছিলেন যে আমি কখনো আল্লাহ তাআলাকে ডেকে ব্যর্থ হইনি, ওয়ালাম আকুম বিদুআইকা রব্বি শাকিয়া, আমি আমার রবকে ডেকে কখনো ব্যর্থ হইনি। ফানাদাতুহুল মালাইকা, আল্লাহ তাআলার কাছে তিনি দোয়া করলেন, দোয়া করে তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। ফানাদাতুহুল মালাইকা, ফেরেশতারা তাকে ডাকলো, ওয়া হুয়া কাইমুন, এমত অবস্থা জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ইউসাল্লি ফিল মিহরাব, ওই মিহরাবের মধ্যে তিনি সালাত আদায় করছিলেন। ফেরেশতা এসে বলল, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইউবাশশিরুক, আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, বিয়াহইয়া, ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের। সুবহানাল্লাহ। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বলল, আল্লাহ আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমার চামড়া সাদা হয়ে গেছে, চুল সাদা হয়ে গেছে, হাড্ডি নরম হয়ে গেছে, আমার স্ত্রী বন্দা, কিভাবে আমার সন্তান হবে? ফেরেশতারা বলল, আন্নাল্লাহ ইউবাশশিরুকা বিয়াহইয়া, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের, ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের, মুসাদ্দিকান, যিনি হবেন সত্যায়নকারী।
তিনি হবেন সত্যায়নকারী। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের সুসংবাদ আপনাকে দেওয়া হচ্ছে, তিনি হবেন সুসংবাদদাতা। মুসাদ্দিকাম বিকালিমাতিন, একটা বাণীর, মিনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে বাণীর সুসংবাদদাতা, তিনি সত্যায়নকারী হবেন। ওয়া সাইয়্যিদা, এবং তিনি হবেন সাইয়্যিদ, নেতা। ওয়া হাসুরা, আর তিনি হবেন সৎ, হাসুরা সৎ, তিনি হবেন। ওয়া নাবিয়্যা, আর তিনি হবেন নবী। মিনাস সালিহিন, সৎকর্মশীলদের তরফ থেকে তিনি হবেন নবী। ক্বালা রাব্বি আন্না ইয়াকুনু লি গুলাম, এই যে জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহকে ডেকে বলে, এদিকে আল্লাহকে দোয়া করছে, আবার এদিকে নিজের মনে মানে না, কিভাবে এটা সম্ভব, আমার সন্তান হবে? চিন্তা করেন, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহর কাছে কিন্তু নবী দোয়া করছে, আবার নিজের কাছে বিশ্বাস হয় না, আমি হলাম বুড়া মানুষ, আমার স্ত্রী বন্দা, তো আমার নাকি সন্তান হবে, এটা তো কেমন কেমন লাগে না? কিন্তু ঠিকই আবার এদিকে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে অলরেডি আবেদনপত্র হেড অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছে, আবেদনপত্র হেড অফিসে সাবমিটেড, এদিকে নিজের কাছে কেমন জানি লাগছে। এই জন্য আল্লাহ জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বলল, রব্বি হাবিলি, রব্বি আন্না ইয়াকুনু লি গুলাম, ও আল্লাহ, কি করে আমার সন্তান হবে, কি করে আমার গোলাম হবে। ফাকাদ বালাগানিয়াল কিবার, ফাকাদ বালাগানিয়াল কিবার, ফাকাদ বালাগা বিকালিমাতিন মিনাল্লাহ, এর অর্থ হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাওহীদের বাণী। ফাকাদ বালাগানিয়াল কিবার, আর আমি তো হলাম, ওয়াকাদ বালাগানি, আর আমি তো পৌঁছে গিয়েছি, বা আমাকে তো পৌঁছানো হয়েছে। ওয়াকাদ বালাগানি আল কিবার, বার্ধক্য, বার্ধক্য আমার কাছে পৌঁছে গেছে। অমরাআতি আকির, আর আমার স্ত্রী তো বন্দা, আমার স্ত্রী বন্দা, আমার কাছে বার্ধক্য আসছে, আমার স্ত্রী বন্দা, আমার কাছে বার্ধক্য আসছে। ক্বালা কাযালিকা আল্লাহ, ফেরেশতা বলল, এভাবে আল্লাহ তাআলা ইয়াফআলু মা ইয়াশা, তিনি যা চান তাই তিনি করেন। ক্বালা রাব্বি জাআললি আয়া, ক্বালা রাব্বি জাআললি আয়া, ক্বালা, সে বলল, ইজআললি, হে আল্লাহ, লি আয়া, আমাকে একটা নিদর্শন দেন। মানে জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বলল, ঠিক আছে আল্লাহ, আপনি সন্তান আমাকে দিবেন, আমাকে সন্তান দেওয়ার একটা নিদর্শন দেন। ক্বালা আয়াতুকা, আল্লাহ তাআলা বললেন, আয়াতুকা, ও জাকারিয়া, আপনার প্রতি আমার নিদর্শন হলো, আল্লাহ তুকাল্লিমান নাস সালাসাতা আইয়ামিন ইল্লা রামজা, আল্লাহ তুকাল্লিমান নাস, আপনি মানুষের সাথে কথা বলবেন না, সালাসাতা আইয়ামিন, 3 দিন, ইল্লা রামজা, ইঙ্গিত ছাড়া, ইশারা ইঙ্গিত, রমজান অর্থ ইশারা ইঙ্গিত, ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া আপনি 3 দিন মানুষের সাথে কোনো কথা বলবেন না, শুধু ইশারা ইঙ্গিতে। ওয়াজকুর রাব্বাকা কাসীরা, আর আপনি আপনার রবকে স্মরণ করুন, কাসীরান, বেশি করে। ওয়াসাব্বিহ, আর আপনি তাসবিহ আদায় করুন, বিল আশিয়্যি, সন্ধ্যা বেলায়, ওয়াল ইবকার, এবং সকাল বেলায়। সকাল সন্ধ্যা আপনি আল্লাহ তাআলাকে বেশি বেশি করে তার তাসবিহ, তার জিকির আপনি বেশি বেশি করে করুন। আমি দোয়া করি, জি করেন ফাতেমা বোন, করতে থাকেন, সমস্যা কি? আপনি অসুস্থ, আল্লাহ তাআলা সুস্থ করে দিবেন। কোরআনের আয়াত পড়লে সওয়াব, সুবহানাল্লাহিল আযীম। কোরআনের এ, এ, কিছু আয়াত আছে, আমার মুনাজাত একটা বই আছে, অনেকের কাছে হয়তো আছে, আমার মুনাজাত, ওই বইতে পুরা কোরআনের মধ্যে যতগুলো দোয়া আছে, কোরআন দোয়ার আয়াতগুলো, এই বইটা অনেকের কাছে সম্ভবত আছে। এই এই বইটা সংগ্রহ করে নিতে পারেন, অথবা আপনি অনলাইনেও সার্চ করলে পাবেন, এগুলো এখন তো অ্যাভেলেবেল, মাশাআল্লাহ। যে আমার মুনাজাত, কোরআনের, কোরআনের অনেকগুলো আয়াত, এগুলো প্রায়শ পড়তে চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। এগুলো মুনাজাত, রব্বানা দিয়ে, সবগুলো দোয়াই রব্বানা দিয়ে। ওয়াইদ ক্বালাতিল মালাইকা, আর ফেরেশতা বলল, ইয়া মারইয়াম, ইয়া মারইয়াম, ওয়াইদ ক্বালাতিল মালাইকাতু ইয়া মারইয়াম, ওয়াইদ ক্বালাতিল মালাইকা, আর ফেরেশতা বলল, ইয়া মারইয়াম, এবার মারইয়ামের ঘটনা, ওয়াইদ ক্বালাতিল মালাইকাতু ইয়া মারইয়াম, আর ফেরেশতা বলল, ইয়া মারইয়াম, ইন্নাল্লাহ আস্তাফাকি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনাকে মনোনীত করেছেন, ওয়া তাহহারাকি, আর আপনাকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র রেখেছেন,
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনাকে মনোনীত করেছেন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনাকে পবিত্র করেছেন। ওয়াসতাফাকি, আর তিনি আপনাকে মনোনীত করেছেন আলা নিসাইল আলামিন, তামাম জাহানের নারীদের উপর আল্লাহ তাআলা আপনাকে মনোনীত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সবচেয়ে উত্তম মহিলা হলেন এই মারিয়াম আলাইহিস সালাম, মারিয়াম বিনতে ইমরান। আর অনুরূপভাবে অন্য আরেকজন উত্তম মহিলা হলেন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তাহলে এই মারিয়ামের কথা। আর ওদিকে হলো কি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। এই দুইজন হলো নারীদের মধ্যে সেরা নারী। এই দুইজন হলো নারীদের মধ্যে কি সেরা নারী। يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين। হ্যাঁ, আসিয়া আরেকটা প্রসঙ্গে আসিয়ার কথা আছে, আয়েশার কথাও আছে। জি, ইয়া মারইয়াম কুনুতি লিরাব্বিকি ওয়াসজুদি ওয়ারকাই মা'আর রাকিঈন। ইয়া মারইয়াম কুনুতি লিরাব্বিক, হে মারইয়াম তুমি অবনত হও লিরাব্বিক তোমার রবের জন্য, ওয়াসজুদি আর তুমি সাজদা করো, ওয়ারকাই আর তুমি রুকু করো, মা'আর রাকিঈন রুকুকারীদের সাথে তুমি রুকু করো। যালিকা মিন আম্বাইল গায়ব, এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে গায়বী সংবাদ। নূহিহি ইলাইক, যেগুলো আমি আপনার কাছে যেগুলো আমি আপনার কাছে ওহী করি। ওয়ামা কুনতা লাদাইহিম, আর আপনি তাদের কাছে ছিলেন না ইয ইউলকুনা আকলামাহুম, এই যে দেখেন ওই যে বলেছি না কলম নিক্ষেপের ঘটনা, লটারি। ওয়ামা কুনতা লাদাইহিম, আর হে নবী আপনি ছিলেন না, হে নবী আপনি উপস্থিত ছিলেন না। ওয়ামা কুনতা লাদাইহিম, আর হে নবী আপনি ছিলেন না। ওয়ামা কুনতা লাদাইহিম ইয ইউলকুনা, যখন তারা নিক্ষেপ করেছিল আকলামুহুম, কালামুনের বহুবচন আকলাম, তাদের কলমগুলো যখন তারা নিক্ষেপ করেছিল। আইয়ুহুম ইয়াকফুলু মারিয়াম, আইয়ুহুম তাদের মধ্য থেকে কে ইয়াকফুলু কফিল হবে। এই যে কফিল বলি না আমরা, আরব দেশে যারা যায় তাদের মালিককে কফিল বলা হয়, এই ইয়াকফুলু কাফালা ইয়াকফুলু থেকে। কে তাদের কে মারিয়ামের কফিল হবে মানে তত্ত্বাবধায়ক হবে। আইয়ুহুম ইয়াকফুলু মারিয়াম, কে মারিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক হবে। ওয়ামা কুনতা লাদাইহিম ইয ইয়াখতাসিমুন, ওয়ামা কুনতা লাদাইহিম ওয়ামা কুনতা লাদাইহিম ওয়ামা কুনতা লাদাইহিম ওয়ামা কুনতা লাদাইহিম, আর আপনি ছিলেন না তাদের কাছে ইয ইয়াখতাসিমুন, যখন তারা ঝগড়া বিবাদ করেছিল। লটারিটা হলো মারিয়াম আলাইহিস সালামের এই দায়িত্বভার কে নিবে, তার এই দায়িত্বভার কে নিবে, মারিয়াম আলাইহিস সালামের দায়িত্বভার, সেটা লটারি করে এই জাকারিয়া আলাইহিস সালাম তিনি লটারিতে জিতেছেন। লটারির মাধ্যমে এটা হয়েছিল। এইভাবে কলম নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন, অর্থাৎ স্রোত যাচ্ছে, এ, এ, কলম নিক্ষেপ করার পরে যার কলমটা চলে গেল সে হেরে গেল, যার কলমটা থেমে গেল সে জিতে গেল। এরকম একটা লটারির মধ্য দিয়ে জাকারিয়া আলাইহিস সালাম তিনি লটারিতে জিতেছেন মারিয়াম আলাইহিস সালামের দায়িত্বভার গ্রহণ করবার জন্য। ইয ক্বালাতিল মালাইকাতু ইয ক্বালাতিল মালাইকাতু, ঈদ যখন ক্বালাতিল মালাইকা ফেরেশতারা বলল, ঈদ যখন ক্বালাতিল মালাইকাতু, এই লটারি জায়েজ। লটারি কি জায়েজ? লটারি মনে করেন দে আপনাদের দুইজন, আপনারা এখানে তিনজনে বসে আছেন। তো একটা আপেল ছোট, একটা আপেল বড়, আর একটা আপেল, দুইটা আপেল বড়, একটা আপেল ছোট। তো এখন আপনি প্রত্যেকে তো বড়টা খেতে চাইবে, তাই না? এখন এটা লটারির মাধ্যমে হবে।
এটা কাটা যাবে না, সবাই তিনজনে তিনটা করে খাবে, তাহলে এখন লটারি, যে লটারি কারো কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে যে লটারি নিয়ে যে বিজনেস করা হয় এগুলো তো টোটালি না জায়েজ। কিন্তু ওই লটারিতে তো যেমন মারিয়াম আলাইহিস সালামের এই দায়িত্বভার গ্রহণ করা, এই লটারি তো কারো কোনো ক্ষতি নেই, তাই না? এই লটারিতে কারো কোনো কি নাই, ক্ষতি নাই। যেমন মনে করেন যে একটা চাকরি, একটা পোস্ট, তো এখানে দুইজন একেবারে লিখিত পরীক্ষায় সেম নাম্বার, মৌখিক পরীক্ষায় সেম নাম্বার, ডেমো ক্লাসে সেম নাম্বার, একজন আরেকজনকে কোনোভাবে হারানো যাচ্ছে না, একেবারে দুইজন ইকুয়াল, কোনোভাবে আপনি আধা নম্বর বা এক নম্বর বেশি দিয়ে তাকে ফার্স্ট করবেন, এটা কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। তো এক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? এক্ষেত্রে লটারি এটা জায়েজ আছে, কারণ এটা দিয়ে কি হবে, কাউকে বঞ্চিত, কারো হক কাউকে দেওয়া হচ্ছে না, কাউকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না। যখন ফেরেশতারা বলল, হে নবী আপনি স্মরণ করেন, যখন ফেরেশতারা বলল, ইয়া মারিয়াম, হে মারিয়াম, ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইউবাশশিরুকি আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, বিকালিমাতিন মিনহু তার পক্ষ থেকে একটা কালিমা, ইসমুহু তার নাম হবে আল মাসীহু ঈসা ইবনে মারিয়াম। আল মাসীহু ঈসা ইবনে মারিয়াম, মাসীহ ঈসা ইবনে মারিয়াম, মাসীহ ঈসা ইবনে মারিয়াম। আপনাকে আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন মাসীহ ঈসা ইবনে মারিয়াম, অর্থাৎ মারিয়ামের পুত্র মাসীহ। এই মাসি নামটা হলো যে মুছে দেয়, আমরা এটা নামের যথার্থতা আমরা একটু পরে পাবো আজকের ক্লাসে। ওয়াজিহান ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, ওয়াজিহান আর তিনি হবেন ওয়াজি, ওয়াজি মানে সম্মানিত। ওই যে অনেক মেয়েদের নাম আছে না ওয়াজিহা, ওয়াজিহা শব্দের অর্থ হলো সম্মানিতা, মানে মুয়ান্নাস, সম্মানিতা নারী। আর এটা যদি ওয়াজি হয়, ওয়াজিহুদ্দিন, অনেকের নাম আছে ওয়াজিহুল ইসলাম, তাহলে ওয়াজি শব্দের অর্থ কি? সম্মানিত। ওয়াজিহান আর তিনি হবেন ওয়াজি, সম্মানিত, ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, দুনিয়া এবং আখিরাতে, ওয়ামিনাল মুকাররাবিন আর তিনি রবের সান্নিধ্য প্রাপ্তদের একজন হবেন, রবের সান্নিধ্য প্রাপ্তদের একজন হবেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা গত ক্লাস মাত্র শেষ করলাম। তাহলে আমরা এই ব্যাপারে একমত হতে পারি, এইভাবে পড়াটাই তো ঠিক আছে কিনা? প্রথম তো একটু পড়েছিলাম, একটু পরে একটু সময় ওখানে গেল, একটু আবার বল। তাহলে এখন যেভাবে পড়লাম আমার মনে হয় আমরা এই ব্যাপারে সবাই একমত, এটা আর নাড়াচাড়া দরকার না, আমারও মনে হয় এইভাবে ভালো। আমরা ক্লাসটা ওইভাবেই করি আর রিভিশনটা এইভাবে দিই, যেভাবে এতদিন দিয়ে আসছিলাম আর কি। গত ক্লাসে একজন বলেছেন এইভাবে ভালো হবে ইনশাল্লাহ, আমার মনে হয়। তারপরও আপনাদের মতামতকে অবশ্যই গুরুত্ব দিব। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বেশিরভাগই এমনটা ফিল করেন। এটার কারণ হলো যে অভ্যাস হয়ে গেছে তো আপনাদের, আমার অভ্যাস হয়েছে, আপনারাও আমার সাথে থাকতে থাকতে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, যার কারণে আপনারা এইভাবে বুঝতে ইজি ফিল করেন আমার মনে হয়। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা এই ব্যাপারে আর নতুন কোনো কথা বলতে হবে না। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা ওই শাব্দিক ওয়ার্ড ক্লাস, রেগুলার ক্লাসে বলবো, আর রিভিশনে আমরা এইভাবে টানা টানা পড়বো ইনশাল্লাহ, শাব্দিক ভাবে ভেঙে ভেঙে যতটুকু আলাদা করে করে পড়া যায় ততটুকু। জি আলহামদুলিল্লাহ, এটা আমরা ইত্তেফাক করলাম এ ব্যাপারে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد وكهلا ويكلم الناس ঈসা আলাইহিস সালামের আলোচনা। ওয়ায়ুকাল্লিমুন নাস, ঈসা আলাইহিস সালাম মানুষের সাথে কথা বলবেন। ফিল মাহদি মায়ের কোলে, দোলনায়, ঈসা আলাইহিস সালাম মায়ের কোলে দোলনায় কথা বলবেন। ওয়ায়ুকাল্লিমুন নাস ফিল মাহদি ওয়া কাহলা, ঈসা আলাইহিস সালাম মায়ের কোলে দোলনায় বসে তিনি কথা বলবেন। ওয়ায়ুকাল্লিমুন নাস ফিল মাহদি ওয়া কাহলা, ওয়ায়ুকাল্লিমুন নাস তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। ফিল মাহাদ, মাহাদ শব্দের অর্থ হলো মায়ের কোল, মায়ের কোলে তিনি কথা বলবেন। ওয়ায়ুকাল্লিমুন নাস ফিল মাহদি ওয়া কাহলা, কাহলা মানে পরিণত বয়সে, তাহলে মায়ের কোলে তিনি কথা বলবেন, আবার তিনি পরিণত বয়সেও কথা বলবেন। ওয়ায়ুকাল্লিমুন নাস ফিল মাহদি ওয়া কাহলা ওয়া মিনাস সালিহিন আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। ক্বালাত রাব্বি আন্না ইয়াকুনু লি ওয়ালাদ, মারিয়াম আলাইহিস সালাম তিনি বয়স উপনীত হলেন, সন্তান হওয়ার মতো বয়সে উপনীত হলেন। তো যখন তাকে সুসংবাদ দেওয়া হলো তখন তিনি অবাক। ক্বালা তিনি বলেন আল্লাহকে ডেকে, রব্বি হে আমার রব। ক্বালা রব্বি আন্না ইয়াকুনু লি, ক্বালা রব্বি আন্না ইয়াকুনু লি
মারিয়াম আলাইহিস সালাম অবাক অবাক হয়ে আল্লাহ তাআলাকে বলল, আল্লাহ, আন্না ইয়াকুনু লি, কিভাবে আমার সন্তান হবে? আল্লাহ, এটা কি বললেন? আমার নাকি সন্তান হবে? আন্না ইয়াকুনু লি, কিভাবে আমার সন্তান হবে? ওয়ালাম ইয়ামসাসনি বাশার, আমাকে নাই পর্যন্ত কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, কোন বাশার টাচ করে নাই। বাশার মানে মানুষ। ওয়ালাম ইয়ামসাসনি, অথচ আমাকে তো স্পর্শ করেনি। বাশারুন, কোন মানুষ। তো কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করলো না, কোন পুরুষ আমাকে টাচ করলো না, আমার সন্তান হবে, ব্যাপারটা কেমন? ওয়ালাম ইয়ামসাসনি বাশার ক্বালা কাযালিকিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বললেন, ফেরেশতারা বলল, ক্বালা কাযালিকিল্লাহ, এভাবে আল্লাহ তাআলা ইয়াখলুকু, তিনি সৃষ্টি করেন মা ইয়াশা, যা তিনি ইচ্ছে করেন তা। ইদা কাদা আমরা, ইদা যখন কাদা তিনি যখন কোন সিদ্ধান্ত নেন কাজ করার, আমরান কোন বিষয়ে, ফাইন্নামা ইয়াকুলু, তখন নিশ্চয় তিনি বলেন, লাহু তাকে, কুন হয়ে যাও, ফায়াকুন অতঃপর হয়ে যা, কুন ফায়াকুন, কুন ফায়াকুন, আল্লাহ বলে কুন ফায়াকুন, অতঃপর এমনিতেই হয়ে যায়। ওয়ায়ুআল্লিমুহুল কিতাব, আল্লাহ তাআলা তাকে কিতাব শিক্ষা দিবেন, ওয়াল হিকমা, এবং হিকমাত মানে প্রজ্ঞা, ওয়াত তাওরাত, এবং তাওরাত তিনি শিক্ষা দিবেন, ওয়াল ইনজিল, এবং তিনি তাকে ইনজিল শিক্ষা দিবেন। ইনজিল, তাওরাত, আল্লাহ তাআলা তাকে শিক্ষা দিবেন। ورسولا إلى بني إسرائيل ورسولا, তাহলে এখানে আমরা এই যে তিনি মায়ের কোলে কথা বলবেন, এই আলোচনাটা আমরা সূরা মারিয়ামের মধ্যে পাবো। আমি সংক্ষেপে একটু টাচ দিয়ে যাই। মারিয়াম আলাইহিস সালাম যখন তার সন্তান হলো, তখন তিনি এই সন্তানকে কোলে নিয়ে বাড়িতে গেলেন। বাড়িতে যাওয়ার পরে এলাকার মানুষ, পাড়াপড়শি, তারা সবাই বলতে শুরু করলো, ইয়া উখতা হারুন মা কানা আবুকি ইমরাআ সাওইন ওয়া মা কানাত উম্মুকি বাগিয়া, হে হারুনের বোন, মারিয়াম আলাইহিস সালামের ভাইয়ের নাম ছিল হারুন, হে হারুনের বোন, তুমি এই কেমন কাজ করলে? ইয়া উখতা হারুন মা কানা আবুকি ইমরাআ সাও, তোমার বাবা তো খুব ভালো মানুষ ছিলেন, তিনি তো খারাপ মানুষ ছিলেন না। ওয়া মা কানাত উম্মুকি বাগিয়া, তোমার মাও তো সতী একজন নারী ছিল। তোমার মা একজন চরিত্রবান মা, তোমার বাবাও এরকম একজন চরিত্রবান পুরুষ ছিল। তুমি এই চরিত্রবান পুরুষ, চরিত্রবান নারী থেকে একজন নারী, তুমি মারিয়াম, তুমি এটা কি কাণ্ড ঘটালা? তোমার না বিয়ে হয়নি, তুমি কিভাবে একটা সন্তান কোলে করে বাড়িতে আসলে? তখন মারিয়াম আলাইহিস সালাম ইশারা দিলেন, ফাআশারাত ইলাই, মারিয়াম আলাইহিস সালাম কোলের সন্তানের দিকে ইশারা দিলেন। ক্বালু কাইফা, লোকেরা বলল, কাইফা, ক্বালু কাইফা নুকাল্লিমু মান কানা ফিল মাহদি সাবিয়্যা, কোলের সন্তানের সাথে আমরা কিভাবে কথা বলবো? এবার কোলের সন্তান ঈসা আলাইহিস সালাম কি বললেন? ক্বালা ইন্নী আবদুল্লাহ, আল্লাহু আকবার। ঈসা আলাইহিস সালাম মায়ের কোলে বললেন কি, ইন্নী আব্দুল্লাহ, এই শোনো, আমি আব্দুল্লাহ, ইন্নী আব্দুল্লাহ, আমি হলাম আব্দুল্লাহ, আতানিয়াল কিতাব, আতানিয়াল কিতাব, আমাকে আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন, ওয়াজআলানি নাবিয়্যা, আর আল্লাহ তাআলা আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে ঈসা আলাইহিস সালাম মায়ের কোলে কি বললেন? ইন্নী আব্দুল্লাহ, সূরা মারইয়ামের 30 নম্বর আয়াত। ক্বালা ইন্নী আবদুল্লাহ, আপনারা মারইয়ামের এই মোটামুটি এই তো 26-27 থেকে একটু পড়বেন ভালো করে, 30-35 পর্যন্ত পুরা কাহিনীটি এখানে পাবেন। তো মাঝখান থেকে আমি 30 নম্বর আয়াতটা বলি, ইন্নী আব্দুল্লাহ, আমি যেটা বললাম সংক্ষেপে বললাম আর কি, ওখান থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম কি বললেন? ইন্নী আব্দুল্লাহ, আমি হলাম আব্দুল্লাহ, আতানিয়াল কিতাব, আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন, ওয়াজআলানি নাবিয়্যা, আল্লাহ আমাকে নবী করেই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। মায়ের কোলে এরকম আরো কয়েকজন সন্তান কথা বলেছে ছোটকালে, আমরা এই কথা আগামী ক্লাসে বলবো ইনশাআল্লাহ, আজকে এখানে আর লম্বা করছি না। ওয়ারাসূলান ইলা বানি ইসরাঈল, ওয়ারাসূলান, আর আল্লাহ তাআলা তাকে রাসূল নিযুক্ত করবেন তাকে রাসূল হিসাবে। ওয়ারাসূলান ইলা বানি ইসরাঈল, আপনারা বলছেন যে মারিয়াম আলাইহিস সালামের কোরআনে তো আছে ইয়া উখতা হারুন, ইয়া উখতা হারুন, হে হারুন। মারিয়াম, হারুন কি মুসার ভাই হারুন হতে হবে? এটা কি মারিয়ামের ভাই আরেকজন হারুন হতে পারে না? এটা মারিয়ামের ভাই আরেকজন হারুন, বুঝছেন? মারিয়ামের ভাইয়ের নাম ছিল হারুন, ইয়া উখতা হারুন। ওয়া রাসূলান ইলা বানি ইসরাঈল,
আমি তাকে রাসূল করে বনি ইসরাইলের কাছে পাঠাবো। আন্নিয়া ওয়া রাসূলান ইলা বানি ইসরাঈলা আন্নী ক্বাদ জিতুকুম, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছি বিআয়াতিন, নিদর্শন, মির রাব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে। আন্নী আখলুকু লাকুম, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে জানাবো, আন্নী আখলুকু লাকুম, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য বানাবো, মিনাত তিনি, মাটি থেকে। এই নবী ঈসা আলাইহিস সালাম তিনি বলেন আন্নী ক্বাদ জিতুকুম বিআয়াতিন মির রাব্বিকুম। তিনি যখন পরিণত বয়সে আসলেন তখন তিনি তার কওমকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদের রবের তরফ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আন্নী আখলুকু লাকুম মিনাত তিন, আমি তোমাদের জন্য বানাবো মাটি থেকে। মিনাত তিনি কাহাইআতিত তৈরি, পাখির আকৃতির মতো, পাখির আকৃতির মতো করে মাটি থেকে আমি পাখি বানাবো। ফানফুখু ফীহি, অতঃপর আমি তার মধ্যে ফু দেব। ফায়াকুনু তায়রান, অতঃপর এটা পাখি হয়ে যাবে। বিইذনিল্লাহ, আল্লাহর অনুমতি ক্রমে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অনুমতি ক্রমে মাটি, আল্লাহ তাআলার অনুমতি ক্রমে, আল্লাহ তাআলার অনুমতি ক্রমে সেটা পাখি হয়ে যাবে। ওয়া উবরিউল আকমাহা, এই যে ঈসা আলাইহিস সালামের এগুলো ছিল মুজিজা। ওয়া উবরিউল আকমাহা, আর আমি জন্মান্ধকে, জন্ম থেকে যে অন্ধ তাকে আমি সুস্থ করব। ওয়াল আবরাস, কুষ্ঠ রোগীকেও আমি কি করব, সুস্থ, তা সুস্থ দিব, কুষ্ঠ রোগী। ওয়া উহইল মাউতা, কুষ্ঠ কি, ত্বকের রং পরিবর্তন হয়, চামড়ার রং পরিবর্তন হওয়া, এটা হলো কুষ্ঠ রোগী। এটা হলো কি, কুষ্ঠরোগী, মৃদ সংক্রামক রোগ এটা। ওয়া উহইল মাউতা, আর আমি মৃতকে জীবন দিব বিইذনিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অনুমতি ক্রমে। এগুলো হলো ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিজা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে। ওয়া উনাব্বিউকুম, আরো মুজিজা হলো ওয়া উনাব্বিউকুম, আর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব, বিমা তাকুলুনা, যা তোমরা খাও, ওয়া মা তাদাখিরুনা, এবং যা তোমরা জমা রাখো, ফি বুয়ুতিকুম, তোমাদের ঘরের মধ্যে তোমরা কি খাও কি জমা রাখো সব আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। এগুলো আল্লাহ তাআলা আমাকে মুজিজা দিয়েছেন। ইন্না ফি যালিকা, নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে, লা আয়া, অবশ্য নিদর্শন, লাকুম, তোমাদের জন্য, ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হও, ঈমানদার হয়ে থাকো। ওয়া মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইয়া মিনাত তাওরাত, ওয়া মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইয়া মিনাত তাওরাত, ওয়া মুসাদ্দিকান, আর সত্যায়নকারী হিসেবে, ওয়া মুসাদ্দিকাল লিমা, ومصدقا لما, আর সত্যায়নকারী হিসেবে, ومصدقا لما بين يدي من التوراة, ومصدقا لما بين يدي من التوراة, ومصدقا, আর তিনি হলেন মুসাদ্দিকান, ومصدقا, তিনি হলেন কি, সত্যায়নকারী হিসাবে আসবেন, লিমা বাইনা ইয়াদাই, আমার সামনে যা আছে তার, আমার সামনে যা আছে তার তিনি সত্যায়নকারী হবেন। মিনাত তাওরাতি, তাওরাত থেকে, ওয়ালি উহিল্লা, আর আমি হালাল করতে এসেছি, লাকুম, তোমাদের জন্য, বাদা, এমন কিছু, আল্লাযী হুররিমা আলাইকুম, যেগুলো তোমাদের উপরে হারাম করা হয়েছিল। ওয়াজিতুকুম বিআয়া, আর আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি নিদর্শন, মির রাব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে। ফাত্তাকুল্লাহ, অতএব তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়া আতিউন, আর তোমরা কেবল আমাকেই অনুসরণ করো, আমারই আনুগত্য করো। ইন্নাল্লাহা রাব্বি ওয়া রাব্বুকুম, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, রাব্বি, তিনি আমার রব, ওয়া রাব্বুকুম, এবং তিনি তোমাদের রব। নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনি আমার রব, নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনি আমার রব। ওয়ারাব্বুকুম, এবং তিনি তোমাদের রব। ফা'বুদুহু, অতএব তোমরা তারই গোলামি করো। হাযা সিরাতুম মুস্তাকিম, এটি হলো সহজ সরল সঠিক রাস্তা। ফালাম্মা আহাসসা, ফালাম্মা, অতঃপর যখন, আহাসসা, অনুভব করলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম, মিনহুম, তাদের থেকে, তাদের তরফ থেকে, আল কুফরা, কুফরি, যখন ঈসা আলাইহিস সালাম অনুভব করলেন তাদের তরফ থেকে কুফরির, ক্বালা, তিনি বললেন, মান আনসারি, কে আছো যে আমার সাহায্যকারী হবে, ইলাল্লাহ, আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দিকে। ক্বালাল হাওয়ারিয়ুন, তখন হাওয়ারি বা অনুসারী যারা, তারা বলল, ক্বালাল হাওয়ারিয়ুনা নাহনু আনসারুল্লাহ,
নাহনু আমরা হব আনসারুল্লাহ আল্লাহর সাহায্যকারী। আমান্না বিল্লাহ আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি। আমান্না বিল্লাহ ওয়া শাহাদ আর আপনি সাক্ষ্য থাকেন যে বিআন্না মুসলিমুন যে নিশ্চয়ই আমরা হলাম মুসলিম। রব্বানা আমান্না বিমা আনজালতা রব্বানা হে আমাদের রব আমান্না আমরা ঈমান এনেছি বিমা আনজালতা আপনি যা নাজিল করেছেন ওই বিষয়ের প্রতি। ওয়াত্তাবা'নার রাসূলা ওয়াত্তাবা'না আর আমরা অনুসরণ করেছি আর রাসূলা রাসূলের। ফাকতুবনা অতএব আপনি লিখে দেন আমাদের নাম মা'আশ শাহিদিন সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের নাম আপনি লিপিবদ্ধ করুন। ওয়ামাকারু ওয়ামাকারাল্লাহ ওয়ামাকারু আর তারা ষড়যন্ত্র করেছে ওয়ামাকারাল্লাহ আর আল্লাহ তাআলাও তাদের ষড়যন্ত্রের জবাব দিয়েছেন। তারা কূটকৌশল অবলম্বন করেছে আর আল্লাহ তাআলাও তাদের কূটকৌশলের জবাব দিয়েছেন। ওয়ামাকারু ওয়ামাকারাল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরিন কে কত কৌশল করে আল্লাহ হলো সবচেয়ে উত্তম কৌশলকারী তাদের কৌশলের মোকাবেলায়। ইদ ক্বাল আল্লাহ স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা ক্বালা যখন বলল আল্লাহ আল্লাহ তাআলা ইয়া ঈসা হে ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফিকা নিশ্চয় আমি আপনাকে উপাদান করব ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া এবং আপনাকে আমি তুলে ধরব তুলে আনবো আমার নিকট। ও মত ঈসা আলাইহিস সালাম হলো দুনিয়া। ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা কি বলছেন ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফিক নিশ্চয় আমি আপনাকে উপাদান করব ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া এবং আমার নিকট আপনাকে আমি তুলে আনবো। কোন নবীর ব্যাপারে তো আল্লাহ তাআলা এই কথা বলেন নাই। তার মানে ঈসা আলাইহিস সালামের স্বাভাবিক আমাদের মতো মৃত্যু হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাকে তার কাছে তুলে নিয়েছেন। ওয়া মুতাহহিরুকা আমি আপনাকে পবিত্র করাবো মিনাল্লাযীনা কাফারু তাদের থেকে যারা অস্বীকার করেছে। এটাও এখানে লম্বা কাহিনী। ঈসা আলাইহিস সালামকে তারা তার জাতি গোষ্ঠী কি বললো তিনি জারস সন্তান নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এক শ্রেণী তারা ঈসা আলাইহিস সালাম যেহেতু বাবা ছাড়া দুনিয়াতে আসছেন তার ব্যাপারে তোহমত দিতে লাগলো। আর আরেক শ্রেণী তাকে তৃতীয় খোদা বানিয়ে নিল অর্থাৎ এক আল্লাহ, দ্বিতীয়ত মারিয়াম আল্লাহ তাআলার স্ত্রী নাউজুবিল্লাহ, তৃতীয়ত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার সন্তান নাউজুবিল্লাহ। এরা তৃতীয়বাদ বা তিন খোদায় তারা বিশ্বাস করলো। আর আরেকটা শ্রেণী তারা না তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে সরাসরি মানে তার জন্ম নিয়ে তার জাত নিয়ে প্রশ্ন উঠালো। তখন তারা কি করলো ঈসা আলাইহিস সালামকে মারতে উদ্যত হলো। দৌড়াতে দৌড়াতে ঈসা আলাইহিস সালামকে একটা জায়গা বা একটা ঘরের মধ্যে যে ঘরের ছাদ ছিল না এরকম একটা ঘরে ঈসা আলাইহিস সালাম আশ্রয় নিলেন। আল্লাহ তাআলা ওই ছাদ নাই যে ঘরে ঈসা আলাইহিস সালাম ঢুকলেন আল্লাহ তাআলা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া আল্লাহ তাআলা তাকে এখান থেকে তার কাছে উঠিয়ে নিলেন সুবহানাল্লাহিল আযীম। আর ঈসা আলাইহিস সালামের পিছনে সর্বপ্রথম যে এই ঘরে ঢুকলো আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে ঈসা আলাইহিস সালামের আকৃতি দিয়েছেন। আর লোকেরা যারা পরবর্তীতে এই ঘরে ঈসা আলাইহিস সালামের খোঁজে আসলো তারা সবাই এই লোকেরই ঈসা আলাইহিস সালাম মনে করে একবারে তাকে শুলে চড়ায় তারা মনে করছে ঈসা আলাইহিস সালামকে তারা শুলে চড়াচ্ছে অপমান করছে। অথচ আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে বলছেন কি ইন ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া সুবহানাল্লাহ। ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা উপরে তুলে নিলেন। সংক্ষেপে বললাম তো ওয়ামুতাহহিরুকা আমি আপনাকে পবিত্র করাবো মিনাল্লাযীনা কাফারু যারা অস্বীকার করেছে কিংবা কাফের হয়েছে তাদের থেকে। ওয়াজাইলু আল্লাযীনা ইত্তাবাউকা আমি বানাবো তাদেরকে যারা আপনাকে অনুসরণ করেছে। ওয়াজাইলুল লাযীনা ইত্তাবাউকা যারা আপনার অনুসরণকারী তাদেরকে আমি বানাবো মর্যাদা দিব ফাওকাল লাযীনা কাফারু যারা কুফরি করে তাদের উপরে ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা কিয়ামত দিন পর্যন্ত। সুম্মা অতঃপর ইলাইয়া মারজিউকুম আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। ফাআহকুমু বাইনাকুম আমি তোমাদের মাঝে ফয়সালা দিব ফীমা কুনতুম ফীহি তাখতালিফুন যে ব্যাপারে তোমরা মতবিরোধ করেছিলে ওই বিষয়ে আমি তোমাদেরকে ফয়সালা দিব। ফীমা কুনতুম ফীহি তাখতালিফুন ফাআম্মাল্লাযীনা কাফারু ফাআম্মা অতঃপর আল্লাযীনা যারা কাফারু কুফরি করেছিল ফাউআযিবুহুম আমি আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেব। কেমন আযাব? আযাবান শাদীদা কঠিন শাস্তি আমি আল্লাহ কাফেরদেরকে দেব। ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাত দুনিয়া এবং আখিরাতে। فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة যারা কুফরি করেছে আমি আল্লাহ তাদেরকে কঠিন আযাব
দুনিয়াতেও দিব, আখিরাতেও দিব। فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين। আর নেই তাদের জন্য কোন রকমের সাহায্যকারী। ওয়াম্মাল্লাযীনা আমানু, অন্যদিকে যারা ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলুস সলিহাতি, এবং নেক কার্য সম্পাদন করেছে, যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে নবী ঈসা বলে মেনে নিয়েছে, আল্লাহর কালিমা হিসাবে, আল্লাহর কুদরত হিসাবে মেনে নিয়েছে, অতঃপর তারা আমলে সালেহ করেছে, ফায়ুওয়াফিহিম উজুরাহুম, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতিফল পূর্ণরূপে দিবেন। আল্লাহু লা ইউহিব্বুজ জালিমিন, যারা জালেম তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে যারা জুলুম করেছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। যালিকা নাতলুহু আলাইকা মিনাল আয়াতি ওয়াজ যিকরিল হাকীম, যালিকা, এটা, নাতলুহু, যা আমি পাঠ করেছি বা প্রেরণ করেছি, আলাইকা, আপনার উপর, মিনাল আয়াতি, নিদর্শনাবলী হতে, ওয়াজ যিকরিল হাকীম, এবং উপদেশ, জ্ঞান গর্ভ উপদেশ আমি আপনার কাছে অবতীর্ণ করেছি, প্রেরণ করেছি। ইন্না মাসালা ঈসা ইনদাল্লাহ, ইন্না, নিশ্চয়, মাসালা ঈসা, ঈসা আলাইহিস সালামের দৃষ্টান্ত, উদাহরণ, এক্সাম্পল হলো, ইনদাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার কাছে, কামাসালি আদম, আদমের উদাহরণের মতো। আদম বাবা সারা হয়েছে, ঈসা আলাইহিস সালাম মা সারা, বাবা সারা হয়েছে, দুইজন ইকুয়াল, তাই না? আদমের তো কোনো বাবা নাই, তো ঈসা আলাইহিস সালামের তো বাবা নাই, এদিক থেকে তারা কি দুইজন? যদি ঈসা আলাইহিস সালাম মায়ের মাধ্যমে হয়েছেন বা আদমের মা ছিল না, কিন্তু একটা দিক থেকে তো দুইজনের সেম। ইন্না মাসালা ঈসা ইনদাল্লাহি কামাসালি আদম খালাকাহু মিন তুরাবিন, আল্লাহ তাআলা তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, খালাকাহু মিন তুরাব, আল্লাহ তাআলা তাকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন। তুম্মা ক্বালা লাহু, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছেন, কুন ফায়াকুন, হয়ে যাও, অমনিতেই হয়ে গেল। আল হাক্কু মির রাব্বিক, মহাসত্য আপনার রবের তরফ থেকে, ফালা তাকুম মিনাল মুমতারিন, অতএব আপনি নবী সন্দিহানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। ফামান হাজ্জাকা ফি, অতএব যে ব্যক্তি আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় সে ব্যাপারে, মিন বাদি মা জাআকা মিনাল ইলমি, আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরেও, ফাকুল, হে নবী আপনি বলে দেন, তাআলা, তোমরা আসো, নাদউ আবনাআনা ওয়া আবনাআকুম, আমরা ডাকি আমাদের ছেলেদের সন্তানদেরকে, ওয়া আবনাআকুম, এবং আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে, ওয়া আবনাআকুম, আর তোমরা ডাকো তোমাদের সন্তানদেরকে। মোবাহালা, মোবাহালা আগামী ক্লাসে একটু বলতে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তারা যখন মানছে না, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আপনি হে নবী তাদেরকে বলে দেন, তোমরা ডাকো তোমাদের সন্তানদেরকে, আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে একটা ময়দানের মধ্যে। ওয়া নিসানা ওয়া নিসাকুম, আমরা ডাকি আমাদের স্ত্রীদেরকে, তোমরা ডাকো তোমাদের স্ত্রীদেরকে। ওয়া আনফুসানা ওয়া আনফুসাকুম, আমরা এখানে হাজির হই, তোমরাও এখানে হাজির হও। সুম্মা নাবতাহিল, অতঃপর আমরা সবাই আবেদন করি বিনীতভাবে, ফানাজআল লানাতাল্লাহ, আমরা দেই আল্লাহ তাআলার কাছে অভিশাপ, আলাল কাযিবিন, মিথ্যাবাদীদের উপর। সবাই একটা উন্মুক্ত ময়দানে, ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চা সবাই উপস্থিত হয়ে খোলা ময়দানে দুইটা পক্ষ হয়ে বলবে, যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর লানত হোক, যারা মিথ্যাবাদী তারা, তাদের উপর আল্লাহ তাআলার কি হোক, লানত হোক। এটাকে বলা হয় কি, মুবাহালা। তো এরকম আল্লাহ তাআলা বলছেন, আপনি নবী আপনি তাদেরকে ডাকেন, কিন্তু তারা আসে নাই। তারা জানে তারা যে মিথ্যার উপরে আছে, এবং নবী যখন এরকম বদদুয়া দিবে তাদের উপর যে কঠিন গজব, তারা যে শেষ হয়ে যাবে, এটা তাদের বিশ্বাস ছিল। ইন্না হাযা লাহুয়াল কাসাসুল হক, নিশ্চয় এটা হলো সত্য বৃত্তান্ত, সত্য কাহিনী। ইন্না হাযা লাহুয়াল কাসাসুল হক ওয়া মা মিন ইলাহিন ইল্লাল্লাহ, আর নেই কোন ইলাহ আল্লাহ তাআলা ছাড়া। ওয়া ইন্নাল্লাহ, আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আল আজিজুল হাকিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আজিজ, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন হাকিম, মহাপরাক্রমশালী, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাপ্রজ্ঞাময়। ওয়া ইন্নাল্লাহ লাহুয়াল আজিজুল হাকিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আজকে ক্লাস আমরা এতটুকু। আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ, যেহেতু কিছু কথা রয়ে গেছে বলতে হবে, আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আরেকটু বেশি সময় পাবো ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করুন প্লিজ। জি।